नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, यू आर वेलकम इन अवर वेब पोर्टल टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळs टिळकनगर ज्युनियर कॉलेज डोंबिवली ईस्ट. I myself, Sri Sunil Lotan Sononi, is presenting History of Novel Part 4, Indian Scenario and Elements of Novella. Indian Scenario. Rajmohan's Wife by Bankim Chandra Chattopadhyay, serialized in the Indian Field, was the first novel in English written by an Indian. The period of that is marked by few more novels written by the Indian writers. These novels bore either nationalistic virtues or social issues as their main framework. Mulkraj Anand, R.K. Narayan, and Raja Rao were the major trio who prevailed in the period after that. Novelists like Anita Desai, Nayantara Sehgal, and Arun Joshi and Manohar Malgaonkar changed the current of Indian English novel through their work. Amitav Ghosh, Vikram Seth, and Upamanyu Chatterjee ameliorated the Indian novel in English by adding new features to it. Recent years have witnessed the dazzling performance by Indian novelists like Salman Rushdie, Arvind Adiga, Arundhati Roy, Kiran Desai, and Kiran Nagarkar. The tradition of Indian English novel has undergone a vital change since its birth, and it has undoubtedly very bright future. Now look at the notes and points given in column A, B, and there is also another column, and underline in your book, in your textbook, these main notes and points so that you will go thoroughly it. Rajmohan's Wife by Bankim Chandra Chattopadhyay, serialized in the Indian Field, was the first novel in English written by an Indian. तर भारतीय लेखक बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी राजमोहन्स वाईफ ही इंग्रजीतील पहिली भारतीय कादंबरी लिहिली आणि तिचे सिरियल्समध्ये रूपांतर करण्यात आले, त्यावर सिरियल्स तयार करण्यात आल्या. द पिरियड आफ्टर दॅट इज मार्क्ड बाय फ्यू मोर नॉवेल्स रिटन बाय द इंडियन रायटर्स. आणि त्यानंतर काही जे महत्त्वाचे नॉवेल्स होत्या त्या नॉवेल्स भारतीय लेखकांनी लिहिल्या. These novels bore either nationalistic virtues or social virtues as their main framework. आणि मग मुख्य जे काही चौकट होती ती चौकट म्हणजे भारतीय कादंबरीकारांची ती म्हणजे नॅशनलिस्टिक व्हर्च्यू और सोशल इश्यूज म्हणजे राष्ट्रभक्तीपर जे सद्गुण असतात, चांगले विचार राष्ट्राविषयीचे, चांगले राष्ट्रनिर्मितीचे विचार आणि सामाजिक समस्या यांवर आधारित होत्या, या चौकटीमध्ये बसवलेल्या होत्या. मुल्कराज आनंद, R.K. Narayan and Raja Rao were the major trio who prevailed in the period after that. आणि त्यानंतर जे तीन महत्त्वाचे व्यक्ती होऊन गेल्या त्यांचे नाव आहे मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण आणि राजा राव. या तिघांनी भारतीय इंग्रजी कादंबरीला अधिक विकसित करण्यामध्ये मोलाचे योगदान दिले.
Novelists like Anita Desai, Nayantara Sehgal, and Arun Joshi and Manohar Malgavkar changed the current of Indian English novel through their work. आणि मग अनिता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मालगावकर या चारही लोकांनी जे भारतीय इंग्रजी कादंबरीचं जे काम केलं त्यामध्ये त्यांनी त्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. नेक्स्ट, Amitav Ghosh, Vikram Seth, and Upamanyu Chatterjee ameliorated the Indian novel in English by adding new features to it. आणि मग अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यू चॅटर्जी या तिघांनी त्या इंग्रजी कादंबरीमध्ये, भारतीय इंग्रजी कादंबरीमध्ये नवे फीचर्स ॲड करून, नवे वैशिष्ट्य ॲड केले आणि त्याला अधिक चांगले करण्याचं काम केलं. Recent years have witnessed the dazzling performance by Indian novelists like Salman Rushdie, Arvind Adiga, Arundhati Roy, Kiran Desai and Kiran Nagarkar. आणि मग जे सलमान रशी, अरविंद अडिगा, अरुंधती रॉय, किरण देसाई आणि किरण नगरकर हे त्या अतिशय चांगल्या परफॉर्मन्स जे भारतीय इंग्रजी कादंबरीचं जे लेखन होतं त्याचे पुरावे म्हणून पुढे येतात. English novel has undergone a vital change since its birth and it has undoubtedly very bright future. आणि भविष्यामध्ये इंग्रजी भारतीय कादंबरीला नक्कीच चांगले भविष्य आहे. आता बघूया आपण पुढचा टॉपिक आहे नॉव्हेला. अ नॉव्हेला द वर्ड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडियन A novella, the word originated from the Italian word novelli. It is a type of prose fiction which is shorter than a full length novel and longer than short stories. It is a well structured yet short narrative, often realistic, often satiric or realistic in tone. It usually focuses on one incident or issue with one or two main characters and take place at a single tradition. तर a word novella is originated from Italian word novelli. novelli या इटालियन शब्दापासून नॉव्हेला हा शब्द बनलेला आहे. इट इज इन प्रोज टाईप, प्रोज फिक्शन. तर प्रोजच्या स्वरूपामध्ये तो येतो. लेंथ, नॉव्हेलाची लेंथ जी असते शॉर्टर दॅन फुल लेंथ ऑफ नॉव्हेल, म्हणजे नॉव्हेलची जी पूर्ण लेंथ असते त्यापेक्षा कमी लेंथ असते. अँड लॉंगर दॅन शॉर्ट स्टोरीज, आणि ज्या शॉर्ट स्टोरीज असतात त्यांच्यापेक्षा कमी असते. त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे नॉव्हेलाचं तर ते वेल स्ट्रक्चर असतं आणि शॉर्ट नॅरेटिव्ह असतं. तर अतिशय छान लेखन केलेलं असतं. जे काही भाषा वगैरे वापरलेली ती अतिशय कमी शब्दामध्ये आणि मोजक्या शब्दामध्ये पण अतिशय परिणामकारक इफेक्टिव्ह अशी भाषा वापरलेली असते. टोन ऑफन सॅटरिक ऑर रिअलिस्टिक, म्हणजे तत्वावर आधारित आणि त्यावर विनोद निर्माण केलेले असतात. फोकसेस ऑन द इन्सिडंट ऑर इश्यू, तर एखादा घटना प्रसंग असेल त्यावर फोकस केला जातो, प्रकाशझोत टाकण्यात आलो, भर देण्यात येतो. कॅरेक्टर्स, तर यामध्ये कॅरेक्टर्स एक किंवा दोन मेन कॅरेक्टर यामध्ये असतात आणि बाकीच्या कॅरेक्टरना फाटा दिलेला असतो. टेक प्लेस अ सिंगल ट्रॅडिशन, म्हणजे एकच जे काही परंपरा असेल, एकच पद्धत असेल ती एकच पद्धत यामध्ये वापरण्यात येते.
तर नेक्स्ट टॉपिक जो आहे फेमस नॉवेल्स इन इंग्लिश अँड देअर रायटर्स. तर फेमस नॉवेला इन इंग्लिश फर्स्ट इज गिवन द हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉन्रॅड, द टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स, बिली बर्ड, हर्मन मेलविल, डेथ इन व्हेनिस बाय थॉमस मॅन, सीज द डे by Saul Bellow, Pearl by John Steinbeck. We have just seen famous novellas in English: The Heart of Darkness by Joseph Conrad, The Turn of the Screw by Henry James, Billy Bird by Herman Melville, Death in Venice by Thomas Mann, Seize the Day by Saul Bellow, and Pearl by John Stein. Now, elements of novella. There are six elements essential of the novel or novella. All these factors may be related to one another in the work by an author. Theme. Theme is the central idea in the novel which can be expressed in a nutshell. It is a philosophical statement or a truth which the writer has put forth through the narration of the series of events in the story and characters acting in the particular setting. Plot is essentially the story or the course of events that make up the theme. It is created by the conflict either internal inside the mind of the character or external with other characters or entities. Plot may be simple, one plot, or complex, consisting the interviewing of many subplots. Character. Characterization is related to the plot as the course of novels take place because of certain behavior of the character. Depiction of character can range from a thumbnail sketch to deep, wordy, highly detailed verbal sketch. The important character may have been described in its every aspect by the writer. The minor characters are not given much importance. The reader follows the actions of one main character throughout the novel. This character is referred to as the protagonist. Protagonist, main character, is in conflict with a character or an entity or a force, internal or external, which is known as antagonist. Setting. Setting is the background in which the story takes place. There are several aspects of the setting. It includes place, period, time, climate, or weather and lifestyle. Plot and character are the two major elements that are affected due to setting. Conflict. The struggle between the opposite forces in the story is called conflict. Conflict in the story provides interest and curiosity about the plot. Language style. The language and style, the language and the techniques used by the author for the narration of the course of events is known as the style. An author can use extensive vocabulary and high phrases, or he may be laconic and would write only to the point, or he may mix both according to the requirement for meeting his purpose. He may use linguistic devices to make the narrative effective. All these factors decide the texture of the narration
and create an impact on the readers. तर आता एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल म्हणजे काय, तर या ठिकाणी जे एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल्स आहेत ते आहेत 6 एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल्स दिलेले आहेत. तर ते आहेत थीम, प्लॉट, कॅरेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट अँड लँग्वेज स्टाईल. फर्स्ट, थीम, element of novel theme. Details. Theme is the central idea in the novel which can be expressed in a nutshell. म्हणजे एकाच आसाला, एकाच परिघाला, ते एकाच परिघाचे जो आस असतो त्या आसाला एकाच केंद्रबिंदूला ते गुंफलेलं असतं, इंटरव्ह्यू असतं, रिलेटेड असतं, संबंधित असतं. It is a philosophical statement or a truth which the writer has put forth through the narration of the series of events in the story and characters acting in the particular setting. म्हणजे जी काही सेटिंग असेल त्या सेटिंगशी संबंधित जे कॅरेक्टर्स असतील त्यांच्या ज्या कृती आहेत त्याला अनुसरून जी पार्श्वभूमी आहे त्याला एक तत्त्वज्ञानाचं जे विधान असतं आणि सत्याचं जे वलय असतं ते प्रदान केलं जातं आणि एकामागून एक अशा घटनाप्रसंग त्या स्टोरीमध्ये कॅरेक्टर आणि कॅरेक्टरचे ॲक्टिंग आणि पर्टिक्युलर सेटिंग यांच्या आधारावर दिलं जातं. प्लॉट इज इसेन्शियली the story or the course of events that make up the theme created by the conflict, either internal inside the mind of the character or external with other characters or entities. तर प्लॉट म्हणजे काय, तर कथानक. आणि कथानक काय असतं, तर त्यामध्ये जी थीम असते त्या थीममधील जे घटनाप्रसंग असतील त्या घटनाप्रसंग त्याच्या जे कॉन्फ्लिक्ट असतात म्हणजे जे काही त्या ठिकाणी जे मेन कॅरेक्टर असतील त्याच्या जीवनामधील जे काही संघर्ष असतील त्याच्यावर आधारित ती एक छोटी स्टोरी असते. आणि प्लॉट मे बी सिम्पल वन प्लॉट ऑर कॉम्प्लेक्स कन्सिस्टिंग द इंटरव्ह्यूइंग ऑफ मेनी सबप्लॉट्स. म्हणजे त्याला इतर अनेक घटना संबंधित राहू शकतात किंवा एकाच घटनेविषयी ते कथानक असू शकते. कॅरेक्टरायझेशन इज रिलेटेड टू द प्लॉट ॲज द कोर्स ऑफ इव्हेंट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सर्टन बिहेवियर ऑफ द कॅरेक्टर्स. आणि मग जे कॅरेक्टरायझेशन असतं, जे पात्रची जी निर्मिती असते ती त्या प्लॉटशी संबंधित असते. आणि जे काही इव्हेंट असेल, जी इव्हेंट घडलेली असेल, घटना घडलेली असेल, तिच्या मागचं जे काही कॅरेक्टरचे जे काही बिहेवियर आहे, कॅरेक्टरची जी वर्तणूक आहे ती त्याला कारणीभूत असते. डेपिक्शन ऑफ कॅरेक्टर कॅन रेंज फ्रॉम थंबनेल स्केच टू डीप वर्डी हायली डिटेल व्हर्बल स्केच. आणि जे काही कॅरेक्टरचं जे वर्णन असेल, कॅरेक्टरचं जे काही रेखाटन केलेलं असेल ते अतिशय शब्दचित्रामध्ये इत्थंभूत माहिती देऊन त्याचे स्वभाव, अंतरंग, त्याच्या मनात काय चाललेलं आहे ते सगळं त्याचं वर्णन त्यामध्ये केलेलं असतं. द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर मे हॅव बीन डिस्क्राईब इन इट्स एव्हरी आस्पेक्ट बाय द रायटर. आणि जे काही मेन कॅरेक्टर त्यामध्ये असेल त्याचं इत्थंभूत माहिती, इत्थंभूत जे काही घटक असतील ते सगळे घटक लेखकाने दिलेले असतात, वर्णन केलेले असतात. द मायनर कॅरेक्टर्स आर नॉट गिवन मच इम्पॉर्टन्स. आणि मायनर म्हणजे काय, तर गौण, कमी महत्त्वाचे जे काही पात्र असतील त्यांना जास्त महत्त्व दिलं जात नसतं. द रीडर फॉलोज द ॲक्शन्स ऑफ वन मेन कॅरेक्टर थ्रू आउट द नॉवेल. जो रीडर असतो तो रीडर जे मेन कॅरेक्टरचे ज्या काही ॲक्शन असतील त्या ॲक्शनला तो फॉलो करत असतो, त्याला तो कटाक्षाने बघत असतो. दिस कॅरेक्टर
इज रेफर्ड टू ॲज द प्रोटॅगॉनिस्ट. आणि अशा प्रकारचं जे मेन कॅरेक्टर असतं त्याला म्हणतात प्रोटॅगॉनिस्ट. प्रोटॅगॉनिस्ट मेन कॅरेक्टर इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ अ कॅरेक्टर or any entity or a force internal or external which is known antagonist. आणि मग त्याच्या मनामध्ये काही वेगळं चाललेलं असेल किंवा इतर काही गोष्टी त्याच्या वर्तणुकीला कारणीभूत असतील, त्यांचा अतिशय बारीक अभ्यास, त्याच्या जीवनातील जो संघर्ष असतो तो त्या कॅरेक्टरमध्ये रेखाटलेला असतो. सेटिंग इज द बॅकग्राऊंड इन विच द स्टोरी टेक प्लेस. ज्या ठिकाणी ती गोष्ट घडलेली असेल, ज्या पार्श्वभूमीमध्ये ती गोष्ट घडलेली असेल, ज्या वातावरणामध्ये ती इव्हेंट घडलेली असेल, त्या इव्हेंटचा जो अभ्यास असतो त्याला म्हणतात सेटिंग. देर आर सेव्हरल आस्पेक्ट ऑफ द सेटिंग. इट इन्क्लूड्स प्लेस, पिरियड, टाईम, क्लायमेट, वेदर अँड लाईफस्टाईल. आणि मग या सेटिंगमध्ये ठिकाण, नंतर ती घटना किती काळामध्ये घडली, त्याचा ड्युरेशन काय होता, कालावधी किती होता, वेळ कोणती होती, क्लायमेट ऑर वेदर, वारा होता का, पाऊस होता का, थंडी होती का, तिथलं वातावरण कसं होतं, याचा सगळा अभ्यास केला जातो. आणि त्या ठिकाणचे जे लोक राहणारे होते त्यांची लाईफस्टाईल कशी होती त्याचासुद्धा सेटिंगमध्ये अभ्यास केला जातो. प्लॉट अँड कॅरेक्टर आर द टू मेजर एलिमेंट्स दॅट आर अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग. आणि प्लॉट आणि कॅरेक्टर हे दोन्ही जे महत्त्वाचे घटक आहेत, मुख्य घटक आहेत, ते सेटिंगने प्रभावित होऊ शकतात. म्हणजे जर समजा एखादं ठिकाण आहे आणि त्याचं जर ते वेगळ्याच प्रकारे त्याचं वर्णन केलं तर ते त्याला सूट होऊ शकत नाही आणि ते कॅरेक्टर आणि प्लॉट त्या ठिकाणी फोल ठरू शकतात. नंतर कॉन्फ्लिक्ट, द स्ट्रगल बिटवीन द ऑपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. म्हणजे जो स्ट्रगल असतो, जे काही एखादा कॅरेक्टर असेल त्याच्या जीवनामधली जी काही धडपड असेल, त्याचे प्रयत्न असतील, मेहनत असेल आणि त्याला काही अपोजिट फोर्सेस असतील त्याला विरोध करणारे, तर त्याला कॉन्फ्लिक्ट असं म्हणतात. कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी प्रोव्हाइड इंटरेस्ट अँड क्युरिओसिटी अबाउट द प्लॉट. आणि मग कॉन्फ्लिक्ट हा रीडरच्या मनामध्ये जिज्ञासा आणि उत्सुकता, आवड निर्माण करत असतो की आता पुढे काय होणार आहे ह्या स्टोरीमध्ये, मग त्याचं काय झालं असेल. अशा प्रकारची जिज्ञासा आणि उत्सुकता आणि आवड, त्या जाणून घेण्याची आवड त्या रीडरच्या मनामध्ये कॉन्फ्लिक्टमुळे निर्माण होत असते. लँग्वेज स्टाईल, द लँग्वेज अँड द टेक्निक यूज्ड बाय द ऑथर फॉर द नॅरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इव्हेंट्स इज नोन ॲज स्टाईल. आणि मग लँग्वेजचे जे तंत्रज्ञान आहे, ते जे तंत्र आहे, जे टेक्निक आहे, ते ऑथरचं जे नॅरेशन केलेलं असतं, जे वर्णन त्याने केलेलं असतं, त्या इव्हेंटला अनुसरून जी स्टाईल भाषा वापरायला लागते, म्हणजे फॉलिंग टोन, रायझिंग टोन, उच्च स्वरामध्ये बोलणे, खालच्या स्वरामध्ये बोलणे, यामुळे ते अतिशय आकर्षक असं लिखाण होऊ शकतं. आणि त्यासाठी ॲन ऑथर कॅन यूज एक्सटेन्सिव्ह व्होकॅब्युलरी अँड हाय फ्रेजेस or he may be laconic and would write only to the point, or he may mix both according to the requirement for meeting his purpose. आणि मग त्याचा जो हेतू आहे तो हेतू साध्य करण्यासाठी तो त्या ठिकाणी जर समजा एखादी डायलेक्ट असेल तर त्या डायलेक्टचा पण वापर तो करू शकतो. म्हणजे वेगवेगळे जे काही भाषेचे जे गुण वैशिष्ट्य आहे त्यांचा वापर तो करू शकतो. ही मे यूज लिंग्विस्टिक डिव्हायसेस टू मेक द नॅरेटिव्ह इफेक्टिव्ह. आणि जे काही नॅरेशन आहे, जे कथानक आहे, जे वर्णन आहे ते परिणामकारक करण्यासाठी तो अशा प्रकारचे जे काही लिंग्विस्टिक डिव्हाइसेस आहेत, भाषेचे जे काही गुण वैशिष्ट्य आहेत त्यांचा वापर करत असतो. ऑल दिस फॅक्टर्स डिसाइड द टेक्स्चर ऑफ द नॅरेशन अँड क्रिएट ॲन इम्पॅक्ट ऑन द रीडर्स. आणि मग अशा प्रकारचं जे काही फॅक्टर्स आहेत, जे घटक आहेत, तर ते त्या टेक्स्चरवर परिणाम करतात. ते टेक्स्चर डिसाईड करत असतात की त्या ठिकाणी कशा प्रकारचे शब्द वापरावेत आणि
जे काही नॅरेशन आहे त्या नॅरेशनचा परिणाम त्या रीडर्सवर होत असतो आणि ते त्यामध्ये अधिक रस घेऊ शकतात. थँक यू डिअर स्टुडंट फॉर लिसनिंग मी.